وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة
وطاع على علم بسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعترت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجده بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في التعقل معانيه الجنان ينتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم أشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له شهادة تعرب بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في بواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم الله عليم بتقديم وتكريم، نفذت القدرة الباحرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، هاو لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقرار وموضع خروجه، وقد كدت الأقدار والزالية بما قدت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، صلى الله عليه، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيار الأفكار ظهوره وبحر، فتعلقت حمة الرسم لهذه الحروف بأن يرسم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الأصول لا تفي ب20 معشار أوصاف ذلك الموصوف،
تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أجل تكميما حفظته من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به متكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويترحني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pasal selanjutnya, mari sama kita mendengarkan terlebih dahulu hikmah dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan disampaikan oleh Abdullah Al-Ustaz Al-Ansar Alam Syekh Faizi. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi jamaah di sini kelihatannya paling nurut sama guru. Kalau penceramahnya lemas, yang jawabnya juga giliran penceramahnya keras, yang jawab juga keras. Antara taat sama takut, beda tipis. Para dewan guru yang sama-sama kami hormati, Al-Mukarram wal Muhtaram, Ustaz Madah Yasin, Ustaz Auzi, Ustaz Mah. Para guru semuanya saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kita doakan beliau sehat walafiat. Kita doakan beliau istiqomah di dalam dakwahnya. Dan kita doakan nanti pada waktunya Allah datangkan ajalnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pelajaran yang kedua, Rasul diberangkatkan Isra. Isra ini dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-1 pertama sampai ke-7 sampai kepada Sidratul Muntaha. Berangkat nih pakai buruk. Buruk ini digambarkan sama para ulama kira-kira besarnya lebih besar daripada keledai. Keledai apa kedelai yang benar ya? Hah? Lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Tapi kecepatannya sejauh mata kita memandang, sejauh itu buruk langsung ada. Rasul berangkat ke buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana sudah ada para nabi, para rasul yang menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak nabi, rasul yang menunggu Rasul di Masjidil Aqsa? Berapa banyak kira-kira? Ada yang udah tahu? Kira-kira aja. Berapa? Berapa? 25, 100, 120.000 para nabi dan rasul menunggu Rasulullah. Setelah datang, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, pimpinlah salat kami wahai Muhammad. Kapan kita dipimpin salatnya sama Rasulullah? Semoga nanti kita semua bisa merasakan salat diimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Aqsa
sholat bareng para nabi, kemudian ditawarin sama malaikat Jibril. Ini pelajaran kedua. Wahai Rasul, ada susu, ada khamar. Susu, ada khamar. Kalau bahasa kita sekarang, khamar ini adalah miras, minuman keras. Apa mungkin maksudnya es batu ya? Minuman keras satu-satunya yang halal adalah es batu. Jadi kalau mau miras yang halal, minumlah es batu. Wahai Rasul, ada susu, ada miras, mana yang kau pilih? Wahai Jibril, aku memilih susu untuk aku minum. Ketika itu Jibril langsung mengatakan kepada Rasulullah, engkau telah memilih sesuai dengan fitrahnya manusia. Makanya kalau kita dikasih pilihan, pilih susu apa miras, mana yang kita pilih? Susu apa miras, mana yang kita pilih? Kalau ada undang-undang yang menyetujui miras, kita setuju apa kagak? Setuju apa kagak? Kalau ada yang setuju, berarti tauladannya bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau ada maksiat, ada taat, dikasih, disodorin, pilihlah yang taat. Dan menurut fitrah, bagaimana Jibril alaihi salam mengatakan, fitrah kita itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Khamar, minuman keras, tidak ada kebaikannya kecuali sedikit untuk obat pengobatan dan yang lain. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Rasul, sungguh Allah telah memberikan setengah ketampanan pria-pria yang ada di muka bumi ini kepada Yusuf alaihi salam. Jadi jangan sok ganteng ya. Jangan sok ganteng. Setengah ada di Nabi Yusuf, sempurnanya ada di mana? Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Pelajaran ketiga. Tadi pelajaran berapa dia? Berapa? Dua, yang ketiga. Wahai Musa, kenapa aku bertemu denganmu sedangkan engkau menangis? Kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku menangis sebabnya apa? Sebabnya umatku lebih terdahulu ketimbang umatmu. Tapi kenapa umatmu yang lebih banyak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga kita termasuk umat-umat yang masuk ke surga Allah. Jadi umat kita ini adalah umat yang istimewa. Umat yang istimewa ketimbang umat-umat terdahulu. Maka kita perlu bangga, kita perlu bersyukur, tapi bukan berbesar hati. Pelajaran keberapa itu? Keempat sama kelima, cepat dan insya Allah. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di sana Rasul melihat bangunan seperti bangunan Ka'bah. Memang digunakan untuk tawaf, namanya Baitul Ma'mur. Setiap harinya 70.000 malaikat tawaf. Tahu nggak bentuk malaikat dalam wujud aslinya itu begini? Sayapnya dari barat ke timur, tingginya dari ujung langit sampai ujung bumi. Sayapnya Jibril alaihi salam ada 670.000 dengan sebesar itu tawaf setiap hari di Baitul Ma'mur. Bayangkan betapa mulianya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di Baitul Ma'mur. Sallu ala Muhammad. Barulah setelah itu malaikat Jibril menemani dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Ini dalam bentuk manusia, bukan dengan wujud aslinya. Setelah di langit ketujuh berubah dengan wujud aslinya, barat ke timur, atas ke bawah, 600 sayapnya dengan gagahnya. Tapi malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku hanya bisa mengantarkanmu sampai sini.
Kalau aku naik bertemu dengan Allah, seketika aku melihat cahaya Allah, maka seketika itu juga badanku habis terbakar. Tapi Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang selanjutnya ada 3 yang Rasul dapat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, perintah sholat yang tadinya 50 jadi harus berzikir. Kira-kira kalau 50 bisa kita lakuin 50. Kalau 50 seenggak-enggaknya dalam 1 jam kita 2 kali sholat. Yang 5 aja kita udah kewalahan. Tapi maha sucinya Allah, maha pemurahnya Allah, yang 5 ini pahalanya sama dengan yang 50. Alhamdulillah. Yang kedua, turun 2 ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih sampai dengan ujung. Itu turun ayatnya ketika Isra Mi'raj. Makanya kalau kita baca ayat ini, harusnya kita ingat dengan perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rasulullah, umatmu ini, kita semua kalau masih ada iman, meskipun sekecil biji dzarrah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita Isra Mi'raj perlu bergembira atas peristiwa Isra. Pelajaran yang terakhir, setelah turunnya Rasul mengabarkan kepada kafir Quraisy, kata Rasul, ana baru pergi dari Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit dalam perjalanan 1 malam. Wah, kafir Quraisy dengernya marah, kaget. Oh gila ini Muhammad ini ngada-ngada ini. Kita dari Mekah menuju Palestina di negeri Syam itu perjalanan 2 bulan menggunakan onta. Masa dia ini sehari semalam. Dikata gila sama kafir Quraisy. Padahal kalau itu kafir Quraisy hidup di zaman kita, dari bandara Jeddah menuju Palestina cuma 1,5 jam. Siapa yang gila? Tak ada yang jawab. Siapa yang gila? Kafir Quraisy. Mereka akalnya belum masuk, rasionalnya belum masuk. Terlalu kecil akal kita sebagai manusia untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu. Makanya Isra Mi'raj ini menjadi ujian bagi kita. Sahabat Abu Bakar mendapatkan gelarnya As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, Rasul itu bilang kemarin dalam sehari semalam ke Masjidil Aqsa bertemu dengan Allah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Benar itu Rasul yang ngomong, benar Rasul yang ngomong. Katanya dia Rasul dikira, karena setelah itu banyak kaum muslimin yang murtad, gak percaya sama Rasul, dikira Rasul ngada-ngada. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, apa yang beliau sampaikan, kalau Muhammad mengatakan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa cuma membutuhkan waktu sekedipan mata, maka aku akan mempercayainya. Maka dari itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Semoga tauladan daripada Abu Bakar As-Siddiq bisa kita teladani. Amin ya rabbal alamin. Makanya nih ya, jemaah di sini nih, murid-muridnya, guru-guru kita di sini, ikutin tuh Sayyidina Abu Bakar. Jangan kalau guru ngomong ya, kalau guru ngomong jangan pada belaga nanya dalil. Baca Qur'annya masih pada belum benar. Qur'an itu Arabnya Arab gondrong. Karena ada Arab yang gundul. Yang gondrong aja bacanya belum benar, dikasih yang gundul belum bisa, nanyain dah. Percaya sama guru, sebab guru punya guru punya guru punya guru sampai dengan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isra Mi'raj memberikan begitu banyak pelajaran yang singkat ini. Semoga menambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
begitu guru, kira-kiranya sedikit aja ini, mohon maaf lebih dan kurangnya. Semoga kita semua pulangnya dari sini mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحملها بغلام بركات والسعادة هذا الإمام فلم تزلك السماوات ختمت بأجر فرح بملاقات الأشرف وامطار الجود لا يعلى للوجود تدت والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع شد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. حبيبنا المحبوب الحبيب حسن بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف وحبيبنا المحبوب الحبيب مصطفى بن جعفر بن عمر بن جعفر السقاف. Kita mohon kepada Allah, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat beliau. Allah jaga beliau beserta seluruh keluarga besar beliau. Allah kabulkan hajat-hajat beliau dunia akhirat. Amin ya rabbal. Sama baru hadir juga di tengah-tengah kita Habibana al-Mahbub akhina fillah Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Saggaf. Para asatidz yang lainnya mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun kita mohon kepada Allah mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Allah kabulkan hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak berpanjang kalam, mari sama kita mendengarkan dengan hati yang khusyuk, dengan pikiran yang tenang, mau'izatul hasanah tauji rabbani yang insyaallah pada malam yang mulia ini akan langsung disampaikan oleh guru mulia kita, murabbi ruhina wa ajsadana, habibana al-mahbub ad-da'i ilallah Al-Habib Hasan ibn Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Saggaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhina al-mahbub al-habib Mustafa bin Ja'far wal habib Alwi As-Saggaf wa sahibul majalis sahibul bait al-ustad al-mukarram Ustaz Yasin. Semoga keluarga dan semua murid-muridnya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para asatidz, para guru-guru yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa sayang dan cinta saya
Ustadz Fahrul Raji selaku vokal, dan para pengiring salawat hadrah pada malam hari ini. Begitu juga kru-kru yang dimuliakan, jamaah hadirin hadirat di suasana yang akhir, yaitu di akhir bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang lebar. Kita harus bersyukur memiliki Nabi kita Maulana Muhammad. Kenapa saya bilang kita harus bersyukur memiliki Nabi Yuna Maulana Muhammad? Semua kebaikan bersumber dari Nabi Muhammad. Paling utama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan dari baginda kita Nabi Muhammad. Karena inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang manusia akan selamat di sakaratul maut. Kalimat inilah yang akan menjadikan manusia selamat di dalam kubur. Kalimat ini pula yang akan membawa manusia dalam naungan rahmat Allah, di mana tidak ada naungan di hari kiamat melainkan naungan Allah. Begitu pula keselamatan dikala manusia nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini yang akan memperjumpakan kita dengan junjungan Nabi kita Maulana Muhammad, di mana Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada saat itu tidak lagi ada hak, kemampuan, kekuatan, yang namanya jabatan, yang namanya harta, yang namanya apapun itu. Kehebatan yang kau tahu, kita tahu, semua tahu di dunia, semuanya tidak ada manfaat. Melainkan kekuatan itu memiliki ajaran Maulana Muhammad. Ajaran apa? Ajaran tauhid, ajaran la ilaha illallah. Ajaran inilah yang akan menyelamatkan kita. Ajaran yang akan menyelamatkan di Siratul Mustaqim, di mana nanti di Siratul Mustaqim ada seorang yang akan satu langkah lagi dia masuk ke surga, tapi Allah tidak izinkan dia. Semua itu ada sabab-sabab musababnya. Apa sabab musababnya? Mereka tidak mengikuti junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu kita bertauhid kepada Allah, kita harus mencintai Nabi kita Maulana Muhammad. Mencintai Rasulullah SAW berarti kita mengikuti ucapan maupun tingkah laku Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya tidak ada Nabi yang lebih mulia, yang Allah Ta'ala puji melebihi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Orang semua sekarang berebut sama dunia. Dunia, di dalam pikirannya dunia, di dalam hatinya dunia. Sedangkan dunia dibilang apa? Innal hayata dunya illa qalil, sedikit, kecil. Sedangkan Allah sudah mengucapkan apa dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala hulukin azim. Orang nggak berebut tuh, yang berebut yang kecil, ya. Orang berebut bermacam-macam jabatan. Kita kalau lihat di televisi, orang politik dia berebut cuman pengen apa? Pengen jabatan. Tapi orang nggak berebut datang ke majalis Nabi Yuna Maulana Muhammad. Nggak berebut. Orang berbondong-bondong mengikuti syariat Habibuna Maulana Muhammad. Berapa banyak ulama bilang, ya hadirin, hadir di majlis anu, hadir di tempat ta'lim anu. Tapi sebagian kecil mereka yang mana mengambil fatwa ulama. Sedangkan yang disebut di dalam majalis ulama adalah Habibuna Maulana Muhammad. Yang Allah Ta'ala bilang apa? Wa innaka la'ala hulukin
azim yang Allah Ta'ala sebut bahwa kebesaran ada pada junjungan Maulana Muhammad. Kita mau besar, mau sukses, mau jaya, mau bahagia, mau selamat, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang apa? Jelas tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang kalau ada rahmat dia nggak bakal sumpek hatinya, nggak bakal bete, nggak bakalan hatinya bingung, takut, gelisah, was-was, karena ada Habibuna Maulana Muhammad. Orang yang mempunyai kekhawatiran, yang mempunyai kesedihan, yang mempunyai kesumpekan, yang mempunyai hal-hal gak enak di dalam pikiran hatinya, mereka yang tidak dapat rahmat, tidak dapat nur Habibuna Maulana Muhammad, ataupun kurang nur yang masuk ke dalam dirinya, sehingga dia kebingungan dari dunia yang kecil ini, dari dunia yang Allah Ta'ala bilang khalil, sedikit. Oleh karena itu kita diajarkan bukan oleh ulama-ulama sekarang, hadirin. Habib Hussein Luar Batang sudah ajarkan kita, Wali Songo sudah ajarkan kita, Habib Ali Kuitang sudah ajarkan kita, Habib Abdullah bin Mahsin sudah ajarkan kita. Oleh karena itu mereka para kiai, para ulama, habaib sudah kasih contoh kepada kita dengan apa? Dengan adanya tempat-tempat disebut nama Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau datang Maulid, Isra wal Mi'raj, mereka semua mengucapkan salam kepada hadratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan yang bermacam-macam lagam, dengan ucapan-ucapan yang bermacam-macam salawat. Ini menandakan apa? Mereka itu yang terdahulu, yang Allah Ta'ala ucapkan thullatun minal awwalin, orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang mana cintanya tidak bercampur, murni untuk junjungan Nabi besar Maulana Muhammad, murni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah tahaddusan bina'mah waktu ke Solo, ya, 2 hari sebelum Khaul Solo, itu yang ngaduk apa? Nasi kebuli, yang ngaduk bumbunya, yang ngaduk racikan-racikan untuk tamu-tamu yang bersalawat, langsung Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habishi. So, seorang yang tua dia aduk kebuli untuk kita makan. Lihat bagaimana beliau berakhlak kepada umat Habibuna Maulana Muhammad, menghormati tamu-tamunya Nabiuna Maulana Muhammad. Ini orang terdahulu. Sebelumnya lagi Al-Imam Al-Qutub, datuknya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menjamu di Anisah lebih daripada 10.000 orang dan tidak keluar dari Anisah, yaitu tempat dibacakan maulidnya Al-Habib Ali dikala Habib Ali bikin, kecuali perut mereka sudah kenyang, hadirin. Dan ini semua tidak lain, mereka berkhidmat untuk junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Apalagi Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau untuk umat Habibuna Maulana Muhammad menjalankan ibadah dari mulai 2:30, beliau isi semua bak-bak masjid untuk orang ambil wudhu di Hadramut sana. Lebih dari 300 hadirin masjid di sana diisi, ditimbak sendiri, sampai berkali-kali orang tidak ada tahu lihat darah yang menetes-netes, melainkan setelah itu dia tahu bahwa ini adalah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak digaji, nggak disuruh teriak-teriak, nggak pakai diumumin di media sosial. Hadir kuliah subuh enggak, hadir majelis maulid enggak, hadir majelis-majelis orang yang disebut nama Rasulullah enggak. Beliau datang dari 2:30 sampai subuh, tiap hari isi daripada bak-bak untuk orang ambil wudhu untuk ngikuti syariat Habibuna Maulana Muhammad. Inilah orang-orang sullatun minal awalin. Kita tinggal enaknya hadirin, Ustaz Yasin sediain son
Dulu boro-boro ada sound. Orang teriak-teriak baca maulid. Ya, jangan pun zaman Habib Ali, zaman Habib Husain luar Batang aja nggak ada orang punya sound system. Oh ini sound systemnya disediain luar biasa, lampunya kelap-kelip udah kayak bintang Kejora. Kelap-kelip hebat, disediain karpet. So kalau di Hadramaut tanya Habib Mustafa, cukup terpal, dia mau Habib ahli fikih kek, mau kiai ahli tasawuf kek, duduk di terpal sama semuanya. Ente luar biasa, karpet didudukin di tempat karpet. Ahli fikih bukan ente? Ahli apa? Ahli la haula wala quwata illa billah ente. Tapi alhamdulillah, inilah sambutan Ustadz Yasin untuk kita menghormati Isra wal Mi'raj Nabiyuna Maulana Muhammad. Kita harus berterima kasih kepada beliau, yang mana beliau punya kakek beliau berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadangi, yang mana beliau adalah ahli hadis, seorang ulama besar yang mana sering bermimpi dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Dan beliau dinamai oleh Syekh Yasin. Jadi kalau saya lihat Yasin, udah kalau baca Yasin saya ingatnya Ustadz Yasin aja. Kalau saya lagi ziarah ibu saya, Yasin, dia lagi. Ingat. Jadi nggak bakal lupa sama Yasin. Inilah salah satu yang harus kita terima kasih kepada Allah. Man lam yazkurun nas lam yazkurillah. Kalau kita nggak terima kasih kepada orang yang membawa kita untuk tahu siapa Allah, tahu siapa Rasulullah, kita nggak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeluh bawa aja nih. Ya Sat, jangan malam Sabtu dong. Ya Sat, jangan malam Jumat dong. Ya Sat, lu ngaji aja sendiri. Jangan pakai protes. Kalau ustadz, guru, habaib, ulama udah ngomong, apa kata Quran? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ustadz Yasin saya tahu pengajiannya malam Jumat, ya. Kebenaran malam Jumat kita bikin acara Isra Mi'raj, beliau kalahin. Yasin saya bilang bikin acara malam Sabtu, dibikin acara malam Sabtu. Jangan lihat daripada acaranya, lihat siapa yang diadakan acara. Tentu yang kita adakan adalah harapan kita besok, di mana kita akan berpisah dengan ayah kita, berpisah dengan mertua kita, berpisah dengan istri kita yang kita sayang, yang kita cintai, anak-anak kita, teman-teman kita. Siapa yang tolong kita besok hadirin? Kalau bukan yang pada malam hari ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya, junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita Isra Mi'raj panjang hadirin, nanti Ustadz Yasin yang bahas setiap majelisnya. Intinya hadirin, syukurlah kita memiliki Nabi Muhammad. Kita jangan minta apa-apa, ya. Kalau kita minta apa-apa, nggak perlu kita ngomong. Allah udah tahu di dalam hati kita. Yang penting kita jaga nih apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dinul Islam, agama yang mana mengajarkan kepada kita tentang Allah dan cinta kita kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Kadang-kadang orang pengen lebih, hadirin ya. Orang pengen lebih, tapi Allah Ta'ala gak kasih, terus dia ngeluh. Berapa banyak tuh artis-artis tadinya jadi agama Islam, keluar dari agama Islam. Bahkan hal yang semacam ini dari corona nih, ya, di Malaysia sono banyak orang yang murtad. Gara-gara apa? Gara-gara dia gak bisa makan, dia gak bisa minum, ya. Sebab apa? Sebab kesusahan ekonominya. Ini dia lepas. Kalau nggak ada ulama yang kencengin, orang Indonesia bisa lebih dari itu. Untung kita punya ustadz, para habaib, para guru-guru masih mau ajarkan kita, biar iman kita kencang, iman kita kuat, iman kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu sedang apa diuji kita. Kali sekarang kita kuat, ya.
Sekarang kita kuat. Wah, alhamdulillah saya sering baca zikir, saya kuat. Oh, alhamdulillah saya istiqomah A, B, C, D. Allah akan uji pada saatnya, hadirin. Allah akan uji. Dengan apa? Satu, dengan kekurangan ekonomi, dengan sakit, terakhir dengan kematian, hadirin. Wa iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita pegang agama Allah ini pakai gigi geraham kita. Jangan sampai lepas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Caranya gimana? Jangan kita lepas apa yang dibawa guru-guru kita, muallim-muallim kita, agar kita ketemu sama guru-gurunya, sama ustadz-ustadznya, sama muallim-muallimnya. Saya ke tempat ini tidak lain ambil berkah dari Syekh Maulana Yasin, agar saya besok bisa berjumpa dengan junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Kenapa? Karena beliau orang yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayah beliau, ayahnya Ustadz Yasin, ya, mertuanya Ustadz Yasin, orang yang berguru kepada Syekh Yasin, seorang wali Allah. Dan kita bersyukur sekarang bisa duduk di majelis ini, berharap besok di hari kiamat Syekh Yasin bawa kita ke depan junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan Habib Mustafa bin Ja'far As-Saggaf yang sudah yang sedang dalam keadaan kurang sehat, tapi beliau paksakan untuk hadir ngambil berkah junjungan Nabi besar Maulana Muhammad, agar sehat wal afiyah, panjangkan umurnya bijahi Rasulullah SAW. Wabil khusus kita doakan Syekh Yasin, keluarganya. Syekh Yasin, iya benar Syekh Yasin. Ini Syekh Yasin al-apa ya. Ini enggak, ini wilayahnya al-apa ini. Al-Ajinawi, iya. Al-Ajinawi. Syekh Yasin al-Ajinawi. Ya, kita doain Syekh Yasin al-Ajinawi biar panjang umurnya, sehat badannya, keluarganya dijaga sama Allah, anak-anaknya dijadiin anak yang saleh dan salehah, orang tuanya disehatkan, mertuanya disehatkan, semua orang-orang yang bantu beliau mudah-mudahan dikasih rezeki yang luas. Yang belum dapat jodoh, ya. Wah, aminnya gede itu Ustaz Yasin, berarti dia pengen ngasih amplop gede juga mente. Ya, semuanya yang mana hadir di tempat ini niatnya untuk Nabi Muhammad, hasya wa kalla, tidak mungkin tidak pulang dari tempat ini insyaallah dosa kita diampuni nama Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, dan kita termasuk orang yang dicap sama Allah dalam keadaan husnul khatimah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبانا وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan semua kepada guru besar kita, murabbir kita bersama, Ad-Da'ilullah Al-Mujahid fi sabilih, Habibana Al-Mahbub Al-Habib Hassan ibn Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Saggaf, matallah bituli hayati syarifah wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bersama Fadilatul Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ketika saya ngaji dengan beliau, salah satu hadis yang sudah masyhur yang sering kita dengar, yaitu di mana sahabat Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dibekam, akhirnya paman saya cerita, Syekh Yasin ketika itu sedang ngajar di Madinatul Munawwarah, beliau bilang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya engkau wahai Abdullah bin Zubair akan selamat dari siksa kubur, akan selamat dari api neraka, sebab dalam darahmu terdapat darahku, darah yang suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu pamanda saya bercerita menyampaikan wasiat dari Fadilatul Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, hai murid-muridku, engkau lihat hadis ini, Sayyidina Abdullah bin Zubair, beliau hanya meminum darah baginda Rasul
dijamin oleh baginda Rasul tidak akan tersentuh api neraka. Lalu bagaimana? Lihat, kalau zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan hanya meminum, tetapi dalam darahnya terdapat darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ingat betul wasiat dari Fadilatul Syekh Muhammad Yasin kepada pamanda saya Kiai Muhammad Zakwan, salah satunya adalah agar kita selalu lebih mengutamakan yaitu zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran cucu-cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zuriyah Nabi kita, insyaallah semua yang hadir pada malam hari ini berkah dunia akhirat, hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum majelis yang mulia ini ditutup, doa kami mohonkan kepada Habibanal Mahbub Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Saggaf. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwasanya istiqamah di majlis Ta'lim Al-Islamiyah ini setiap malam Jumat, pembacaan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh akhina Ustaz Fakhrul Razi. Lalu lanjut kita akan membaca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hukam Al-Muhammadiyah. Kita mulai dari Ba'da Isya, selesai sekitar jam 9:30, istiqamah setiap malam Jumat. Dan kemudian pengumuman yang kedua, majelis-majelis guru mulia kita besok malam yaitu istiqamah setiap malam Minggu di Masjid Nurul Mustafa Center, malam Senin pembacaan Hadrah Basaudan, malam Selasa pembacaan Dalalul Khairat, lalu kemudian malam Rabu pembacaan Hadrah Burdah, pembacaan Burdah, lalu kemudian malam Jumat di Kubah Ummuna Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yaitu pembacaan Maulid Tiba, agar supaya tadi disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan dengan kita langkah kita mudah ke taman di antara taman surganya Allah di dunia, Allah mudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terakhir sebagai penutup dari saya, terima kasih kepada para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saya mohon nanti setelah ada jamuan makan malam kepada jamaah, agar supaya langsung setelah ini bisa membubarkan diri masing-masing ke rumah masing-masing, jangan ke rumah orang lain ya. Ini waktu mumpung lagi weekend, apalagi sampai ke puncak nanti lu disuruh putar balik ya, karena kena ganjil genap ya. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita khusyukkan hati kita. Doa yang akan dibacakan oleh murabbi kita bersama Habibanal Mahbub Al-Habib Mustafa ibn Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Saggaf. Sallu ala Muhammad. أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله من العاملين. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا الخاطئين. اللهم بلغ لنا رجابنا وشعبنا وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.